اچھا شاہزیب صاحب آپ کی طرف ہی آئیں گے، یہ بتائیے گا کہ جس انداز سے انہوں نے اپنی راہیں جدا کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ محض ایک ٹویٹ کر دیا، باقی رہنماؤں کو ہم دیکھیں تو انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں، آپ اس اپروچ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے محض ایک ٹویٹ کر دیا؟ دیکھیے ظاہر ہے کوئی آسان کام ہے نہیں پارٹی کو چھوڑنا، جب آپ نے ایک بہت زیادہ لائنز کراس کر کے پارٹی کا دفاع کیا ہو، پارٹی کے لیے آپ نے بہت زیادہ لڑائیاں لی ہوں، عمران خان صاحب کے لیے آپ نے کوئی نظریاتی بات تو تھی نہیں جو جس حد تک فواد چودھری صاحب بطور انفارمیشن منسٹر یا پھر بعد میں اپوزیشن میں آ کے بھی چلے گئے تھے، تو انہوں نے ٹویٹ کر کے راہیں جدا کر لی ہیں۔ وہ ویسے بھی جب سے رہا ہوئے تھے نہ میڈیا پر آ رہے تھے نہ اس طریقے سے کوئی ٹویٹ کر رہے تھے، تو یہ بات تو واضح نظر آ رہی تھی کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنا کوئی بھی موقف دیں، ورنہ تو میڈیا پر آپ نے دیکھا تھا کہ دن میں ایک پریس کانفرنس، 3-4 ٹاک شوز اور متعدد ٹویٹ کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب جانے جاتے تھے۔ مگر یہ بات ضرور اہم ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جتنی دن وہ جیل میں رہے نہیں رہنا چاہیے تھا کہ آپ ایس پی او کے تحت کسی کو جیل میں ڈال دیں، مگر جو دوسری لیڈرشپ ہے انہوں نے اس سب کے معاملے میں بہت زیادہ بکتا ہے ماضی میں، مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ منشیات تک کے کیس بنائے گئے جس کی سزا موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیل میں بہت بری کنڈیشنز میں لوگوں کو رکھا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طلال چودھری جیسے رہنما، دانیال عزیز جیسے رہنماؤں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا، مگر اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ وہ پارٹی چھوڑتے نظر آ رہے ہوں یا پھر پارٹی کے لیے کھڑے ہوتے نہ نظر آ رہے ہوں۔ جو جیلوں میں گئے ان کے لیے ہم نے دیکھا احسن اقبال صاحب جس دن جیل سے رہا ہوئے اس دن میڈیا پر آ گئے اور اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے تھے، شاہد حسین عباسی صاحب جس دن رہا ہوئے اس دن میڈیا پر آ گئے اور پارٹی کا دفاع کر رہے تھے، مرزا اسماعیل نے بھی یہی کیا، خواجہ آصف صاحب جس دن جیل سے رہا ہوئے، حالانکہ ان کے بارے میں تو خود مریم نواز نے بتایا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو تو نہیں گرفتار کریں گے، مگر گرفتار ہوئے، جس دن رہا ہوئے میڈیا پر آئے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور دفاع کر رہے تھے، آصف زرداری صاحب اپنے موقف پر کھڑے تھے، فریال طالپور صاحب اپنے موقف پر کھڑی تھی۔ تو یہ تحریک انصاف میں یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ ایک ہفتے میں 4 دن میں جو غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ پارٹی کے ساتھ جو بات کرتے تھے کہ ہم انقلاب لانے جا رہے ہیں اور ایک ریولیوشن ہے اور ایک جہاد ہے جس کو عمران خان صاحب نام دیتے تھے، پہلے وہ امریکہ کے خلاف تھا جہاد، مگر اب جہاد انہوں نے کر دیا ہے فوج کے خلاف اور اس کی مداخلت کے خلاف، تو پارٹی اس طریقے سے کھڑی نہیں ہے جتنے بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے، اور ظاہر فواد صاحب تو کہہ رہے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، یہ نعرہ لگاتے تھے فواد صاحب بھی، وہ بات نہیں نظر آ رہی۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی سوال کیا، یہ 9 مئی کوئی ایک دن میں نہیں آ گئی، 9 اپریل 2022 سے سفر شروع ہوا، سائفر، امریکی سازش، میر جعفر، میر صادق، غدار، نیوٹرل، جانور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں کو توڑنا، اس کے بعد قومی اسمبلیوں کو چھوڑنا، اور اس کے بعد ضد ایک کے بعد ایک مرحلے پر خان صاحب رکتے دکھائی نہیں دیے، چاہے وہ 25 مئی کا معاملہ ہو یا اس کے بعد والے جب ان پر حملہ بھی ہوا تو انہوں نے براہ راست لوگوں کے نام لیے۔ تو اب کیا لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد خان صاحب کو اس سے پہلے رک جانا چاہیے تھا، ان کے پاس وے بیک تھا؟ دیکھیے خان صاحب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جتنا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور خان صاحب کو یہ کانفیڈنس تھا کہ وہ بیانیے میں یو ٹرن لے لیں، شفٹ لے لیں، کبھی امریکہ کو الزام لگا دیں، پھر امریکہ سے الزام لے کے جنرل باجوہ پہ لگا دیں، پھر جنرل باجوہ سے الزام لے کے انہی کو توسیع دینے کی بات کر دیں جنرل باجوہ کو جن پر الزام لگا رہے تھے، تاکہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بن سکیں، اور پھر وہ موجودہ آرمی چیف پر بھی الزام لگا دیں۔ اس سب میں ان کو لگتا تھا وہ ہر چیز سیل کر سکتے ہیں، ان کا ورکر سپورٹر ان سے سوال نہیں کرے گا، اور اسی کانفیڈنس کے تحت وہ آگے بڑھتے رہے۔ مگر بڑی جتنے واقعات آپ نے بتائے بڑے اہم ہیں، اس میں بار بار موقع تھا عمران خان صاحب کے پاس کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے۔ مئی 2022 پچھلے سال شہباز شریف صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے تھے اور الیکشن اناؤنس کرنے جا رہے تھے، مگر خان صاحب سے صبر نہیں ہوا، اور خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں تو لانگ مارچ کروں گا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا کہ اب آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، اب آپ کنٹینیو کیجیے۔ اس بات کو رانا ثناء اللہ صاحب کہا کرتے تھے، اس بات کو خواجہ آصف صاحب کہا کرتے تھے، اس بات کو شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں، اور اس کے بعد جنرل باجوہ بھی اپنے انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ سب ہونے جا رہا تھا کہ اچانک عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی۔ اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ گزشتہ دنوں معاملات طے پا گئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب مذاکرات کر رہے تھے، آپ آف دا ریکارڈ پوچھیں تو آپ کو لیڈرشپ بتاتی نظر آتی ہے کہ بات طے ہو گئی تھی کہ جی بجٹ ہوگا، بجٹ کے بعد اسمبلیاں تحریر ہوں گی، اور ستمبر کے آخر میں اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا اور ایک ساتھ الیکشن ہو جائے گا۔ مگر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس بات کو نہیں ماننا ہے،
वो आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने मजीद इल्जामात लगा दिए, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे भी अफसरान के नाम लेकर इल्जाम लगा। शाहजेब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही मालूम होता है कि अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर इमरान खान ने बहुत ज्यादा मिस कैलकुलेशंस की हैं। शाहजेब साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से एक तो प्रेशर है, रहनुमा उनकी रिहाई होती है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, फिर रिहा होते हैं, फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान कि जायज़ा लिया जा रहा है कि तमाम मामलात का जायज़ा लेने के बाद, 9 मई वाले वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद इस पर गौर किया जा रहा है कि PTI पर पाबंदी लगा दी जाए। इन सारे हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आप इमरान खान को अगले इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, ज़ाहिर जो हालात वाक़यात हैं ये इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रैटेजी पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ से आगे कैसे जाती है। क्योंकि आज जो ख्वाजा साहब ने कहा कि गौर किया जा रहा है, अली ज़फ़र साहब ने उसका जवाब दिया कि मुमकिन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत इस बात को स्ट्राइक डाउन कर देगी। आगे इमरान खान साहब अपना तर्ज अमल क्या अपनाते हैं इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा था कि खान साहब का तर्ज अमल पिछले 14 माह में ये रहा है कि वो उन्होंने बुली किया है, एक यू टर्न लेकर, गलत बयानी कर झूठ बोलकर, कभी अमेरिका पर इल्जाम लगा दिया, मुआशी तौर पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, फिर इल्जाम फौज पर लगा दिया। उन्होंने जितनी भी बातें की हैं उसमें बहुत ज्यादा झूठ शामिल है, तो उन्हें ज़ाहिर ये देखने की जरूरत है। फिर जो हिकमत अमली है, शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हिकमत अमली है उसमें ज़ाहिर फैसले फाइनल तो इमरान खान साहब के होते हैं, मगर जो लीडरशिप है उनका इनपुट शामिल रहा है। फवाद चौधरी साहब इस इनपुट में शामिल थे कि असेंबलियों से मुस्ताफी हुआ जाए। फवाद चौधरी साहब ही का इनपुट था कि पंजाब हुकूमत को तोड़ा जाए, और फवाद चौधरी साहब इस बात का क्रेडिट ले चुके अब से थोड़े दिन पहले टॉक शो में कि हाँ जी मैंने मशवरा था और उससे हमारी जमात की मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। परवेज लाई साहब कह चुके हैं कि अगर, और उन पर तंजन कह चुके हैं अगर ये पहले गिरफ्तार हो जाते तो असेंबली ना तोड़ी जाती और पंजाब में हमारी हुकूमत होती, और अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो तहरीक इंसाफ को वो बहुत सारी मुश्किलात ना झेलनी पड़ती जो उन्हें झेलनी पड़ी, और फिर उसकी वजह से वो सारे इल्जामात ना लगते। जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आए, जिस तरीके से पुलिस और कारकुन आमने सामने आया, खान साहब ने उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, और जो मुकदमात हुए उसके बाद जो कुछ होता रहा वो एक कॉन्सिक्वेंस है कि खान साहब ने अपनी 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ी, क्योंकि खान साहब बिल्कुल बेसब्रे हो रहे थे इस बात के लिए कि उन्हें दोबारा वजीर आजम बनना है। वो उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, मुल्क में स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें लगता था कि अनारकी में सूट करती है, उन्हें सूबाई हुकूमतों में इंटरेस्ट नहीं था, और उस सारे का हम कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, नतीजा देख रहे हैं कि बात इतनी बढ़ती चली गई कि खान साहब को लगा कि मैं अल्टीमेटली एक कार्ड खेलूंगा और वो कार्ड 9 मई वाला होगा, और उसके नतीजे में एक इनकलाब आ जाएगा, लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे, जब हमले होंगे तो फौज के अंदर मैं बड़ा मकबूल हूँ, वहां पर नजर आएगा कि आर्मी चीफ बिल्कुल बैक फुट पर चले गए हैं, और उसका इल्जाम भी मैं फिर आर्मी पर ही लगा दूंगा, तो वो बयानियां भी देखने में कामयाब हो जाऊंगा कि इन्होंने खुद ने हमले लगाए हैं और कराए हैं। देखिए ये बड़ी अहम बात है और बड़ी हसासियत है इस मामले में जब खान साहब इल्जाम लगाते हैं, हालांकि उनकी अपनी बहनें, उनके अपने कारकुन कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद हैं, उनकी डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा मौजूद हैं, अंदर कारकुन मौजूद हैं जो इल्जाम लगा, जो बाकायदा नारे लगा रहे हैं, अपनी वीडियो फुटेज बना रहे हैं, और अंदर कोर कमांडर भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। मगर इमरान खान साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं मैंने नहीं कराया, ना ही मेरे कारकुनों ने किया है, ये एजेंसी और फौज ने खुद कराया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि कोर कमांडर की फैमिली समेत कोर कमांडर को उनके घर समेत हमला कराने में फौज मुलविस थी। अब ये इतना बड़ा इल्जाम है कि अगर उनकी जान को कुछ भी हो जाता तो खान साहब कह रहे हैं खुद फौज ने कराया होता, खुद एजेंसियों ने कराया होता। खान साहब पहले दिन इसको कंडेम कर सकते थे, बट फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि पहली मीटिंग जो उन्होंने रिहा होने की बात की है उसमें पार्टी को सख्ती से मना किया कि कोई इसकी मजम्मत नहीं करेगा। भाई जब आप ये कह रहे हैं कि आपके कारकुनों ने नहीं किया तो आपका पहला अमल ये होना चाहिए कि आप कहें कि मेरे कारकुनों ने नहीं किया, जिसने किया मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मगर आप कह रहे हैं मेरे कारकुनों ने नहीं किया मगर मैं मजम्मत भी नहीं करता, अपनी पार्टी को भी रोक रहे हैं आप मजम्मत करने से, तो इसका मतलब है कि ये आपके कारकुनों ने किया है और आप मजम्मत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप इस बात से वो हो रहे हैं कि कारकुनों में क्या मैसेज जाएगा। तो खान साहब ने जगह जगह मिसकैलकुलेशन की है, जगह जगह मिसकैलकुलेशन की है। खान साहब चंद माह दूर थे इस मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए, अगर वो सिर्फ इलेक्शन की राह हमवार करने की तरफ जाते या थोड़ा सा इंतजार कर लेते जो उन्होंने नहीं किया।